Ampere-Circuital law. Ampere-Circuital law considers an open surface with a boundary as shown in figure. ഈ സർഫസിന് അകത്തുകൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We consider the boundary to be made up of a number of small line elements. Consider one such element of length dl. We take the value of tangential component of magnetic field here. So, Ampere-Circuital law can be stated as the closed line integral of magnetic field is equal to mu 0 times the total current. Line integral B dot dl is equal to mu 0 I. The closed loop is called Amperian loop. ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആംപീരിയൻ ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Now we are going to discuss the applications of Ampere-Circuital law. First one is magnetic field due to a straight wire. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിലൂടെ I കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ആസ് വി നോ അതിനു ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. സോ നമ്മളൊരു സ്മോൾ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആ സർഫസിൽ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സർഫസിൽ ഡി എൽ എന്നൊരു എലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ഓവർ ദി ആംപീരിയൻ ലൂപ്പ് ബി ആൻഡ് ഡി എൽ ആർ എലോങ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഹിയർ. Thus, B dot dl is equal to B dl cos 0. That is equal to B into integral dl. That is integral dl is equal to 2 pi r here, circumference of the circle. So, we can write B into 2 pi r. According to Ampere-Circuital law, integral B dot dl is equal to mu 0 I. So, we can write B into 2 pi r is equal to mu 0 I. Therefore, B is equal to mu 0 I by 2 pi r. നമ്മൾ ബയോട്ട്-സാവർട്ട്സ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനു പകരമായി വളരെ ഈസിയായി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ആംപിയർ-സർക്യൂട്ടൽ ലോ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സോളിനോയിഡ്. ആദ്യമായി നമുക്ക് സോളിനോയിഡിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് സോളിനോയിഡ്. എ സോളിനോയിഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ക്ലോസ്ലി വോൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹെലിക്സ്. When current flows through the solenoid, it behaves as a bar magnet. For a long solenoid, the field outside is nearly zero. A solenoid is usually used to obtain a uniform magnetic field. If the current at one end of the solenoid is in the anti-clockwise direction, it will be in the north pole, and if the current is in the clockwise direction, it will be the south pole. ഇത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇത്ര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ സോളിനോയിഡ് യൂസിങ് ആംപിയർ-സർക്യൂട്ടൽ ലോ. ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആരോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്നൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൺസിഡർ ആൻ ആംപീരിയൻ ലൂപ്പ് എ ബി സി ഡി എ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് 0 എലോങ് സി ഡി ബി സി ആൻഡ് ഡി എ. അതിന് പ്രത്യേക റീസൺസ് ഉണ്ട്. സി ഡി എന്ന പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സോളിനോയിഡ്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായാലും 0 ആയിരിക്കും.
ബി സി ആൻഡ് ഡി എ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബിയും ഡി എല്ലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ കോസ് 90. അപ്പോൾ ആ റീസൺ മൂലവും അത് 0 ആയി മാറുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളെടുത്ത ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം, അത് h ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the total number of turns of the solenoid is n is equal to, capital N is equal to small n into h, where small n is the number of turns per unit length and h is the length of the Amperian loop. Therefore, total current enclosed by the loop is I is equal to NHI, where I is the current in the solenoid. Using Ampere circuital law, integral B dot dl is equal to mu 0 I is equal to BH. That is, BH is equal to mu 0 NHI. Therefore, the magnetic field inside the solenoid is B is equal to mu 0 Ni. H and H cancel. This is the final answer. The direction of the field is given by right hand rule. The magnetic field due to a solenoid can be increased by increasing the number of turns per unit length, increasing the current I, and inserting a soft iron core into the solenoid. അങ്ങനെ 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ടൊറോയിഡ്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ടൊറോയിഡ്. ഇതിനെ എൻഡ്ലെസ് സോളിനോയിഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. Toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely wound. ടൊറോയിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the field B is constant inside the toroid only. The magnetic field in the open space inside and exterior to the toroid is 0. ഈ ഫിഗറിൽ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് പി എന്നും എക്സ്റ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ക്യൂ എന്നുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫിഗർ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ടൊറോയിഡ്. ദെൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് 1 L1 is equal to 2 r1. പി വരെയുള്ള റേഡിയസ് R1 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് 1 L1 is equal to 2 r1. The current enclosed by the loop here is equal to 0. Therefore, we can write B1 into 2 r1 is equal to 0. Therefore, we get B1 is equal to 0 and magnetic field at any point in the interior of a toroid is 0. Next, for points inside S, toroidinde സർഫസിനകത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 r2. റേഡിയസിനെ നമ്മൾ R2 എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The total current enclosed is equal to Ni, where N is the total number of turns and I is the current. Applying Ampere circuital law and taking R2 is equal to R. ആ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ R എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ B ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ B ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു mu 0 I എന്നാണല്ലോ ആംപിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ. Substituting here, we get B into 2 r is equal to mu 0 Ni. That is, B is equal to mu 0 Ni by 2 r, or B is equal to mu 0 small ni, where small n is equal to capital N by 2 r. We know small n is the number of turns per unit length.
നെക്സ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ്റ്റീരിയർ ക്യൂ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈച്ച് ടേൺ ഓഫ് ദ ടോറോയിഡ് പാസസ് ട്വൈസ് ത്രൂ ദ ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ആംപീരിയൻ ലൂപ്പ് 3. For each turn, current coming out of the plane of the paper is cancelled by the current going into the plane of the paper. Therefore, I is equal to 0 and B is equal to 0. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ പോയിന്റിൽ B is equal to 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.